आज आम डिस्कसन करवा कोर 8 यूनिट 1 रो 3 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक। तो फास्ट क्वेश्चन होची तुलनात्मक राजनीति कहले कौन बुझ। विंश शताब्दी में राजनैतिक व्यवस्था अध्ययन क्षेत्र में केतक नूतन कौशल और पद्धतिर व्यवहार जो केतक नूतन विषयवस्तुर अभ्युदय होता से तुलनात्मक राजनीति अन्यतम। 1960 रु 1970 दशक मध्य यह राजनीति विज्ञान एक अंशविशेष रूपे प्रसार आरंभ करथिला। जदिओ प्राचीन काल में ग्रीस दार्शनिक अरिस्टोटल तत्कालीन 150 सरकार कार्यावली को अध्ययन करी राष्ट्र और सरकार कार्यावली स्थिर करथिले, आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन क्षेत्र में डेविड आफ्टर, फाइनर और आलमंड अवदान अतुलनीय। तुलनात्मक राजनीति कहले विश्वर प्रमुख शासन व्यवस्था, सरकारी अनुष्ठान, सेमानकर कार्यकलाप और आचरण संबंध में अध्ययन को बुझाइए। यह विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थार सुगुण और दुर्गुण को समीक्षा करी एक निर्दिष्ट सिद्धांत उपनीत होगा उचित होउछि तुलनात्मक राजनीतिर विषयवस्तु। 2 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक संस्कृति कहले कौन बुझ। राजनैतिक संस्कृति होउछि प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्थार एक गुरुत्वपूर्ण लक्षण। राजनैतिक संस्कृति कहबाकू गले गोटे देशर जनसाधारण से देशर राजनैतिक व्यवस्था प्रति थिबा आस्था, विश्वास, प्रवृत्ति, मूल्य और आभिमुख्य बुझाइए। प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्थार स्थिति और स्थिरता राजनैतिक संस्कृति पर निर्भर करते। आलमंड और पावल मते राजनैतिक संस्कृति कौन राष्ट्र व्यवस्थार सदस्य मानक मध्य राजनीति प्रति व्यक्तिगत मनोवृत्ति एवं आभिमुख्यर एक नमूना अटे। साधारणतः जो समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, आईन, प्रथा और अन्य सामर्थ्य और अभ्यास गुड़ी को मनुष्य एक राजनैतिक व्यवस्थार सदस्य भाव अर्जन करते ताकू राजनैतिक संस्कृति कहुए। यह राजनैतिक जगत को सही प्रकार ढांचा और अर्थ प्रदान करते जहाँ साधारण संस्कृति सामाजिक जीवन को एककीकरण प्रदान करते। 3 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक संस्कृतिर विभिन्न दिग विषय आलोचना कर। राजनैतिक संस्कृतिर एक गुरुत्वपूर्ण दिग है जे यह नागरिक मानक राष्ट्रीय परिचय प्रदान करते। राजनैतिक संस्कृति यह विषय पर निर्भर करता है जे नागरिक मानकर मन में राष्ट्रपति एकता भावना क्यों सीमा पर्यंत विद्यमान अटे। यह विकास पाई निजर साथी नागरिक सहित एकत्र भाव प्रतिष्ठा हेबा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले आंभे भारतीय बोली निजको गर्व करुचु सेतेबेले अनेकतार एकता को मध्य स्वीकार करा जाउची। राजनैतिक संस्कृति शासनर फलाफल उपर विश्वास करते। व्यक्ति, समुदाय एवं समाज पाई सरकार कौन करे, शासन नीति व्यक्ति को केते लाभ प्रदान करे ता राजनैतिक संस्कृति पर निर्भर करते। यह मध्य निष्पत्ति निर्माण प्रक्रिया विश्वास रखिते। प्रत्येक समाज में राजनैतिक निर्णय केते जन व्यक्ति द्वारा निया जाइछे। उदाहरण स्वरूप गणतांत्रिक व्यवस्था जनता को प्रतिनिधि निष्पत्ति निर्माण करती। 4 नंबर क्वेश्चन संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहले कौन बुझ। संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहले राजनैतिक व्यवस्था प्रति लोकमानकर संकुचित मनोभाव बा धारणा को बुझाइए। यह पारंपरिक समाज में देखा मिलता है। यहीपरि समाज में राजनैतिक समीकरण अभाव थाए जोठिकी क्षमतार स्वरूप राजतंत्र अटे। एठारे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यर परिचालना जड़े व्यक्ति द्वारा संपादित होता है। अन्य अर्थर कहले शासक एथिरे समस्त दायित्व निर्वाह करती। यही व्यवस्थार श्रम विभाजन अभाव देखा जाए। राजनीति सहित एमानकर कौनसी देवानेबार संपर्क न थाए। लोकमानकर संपर्क निजर गाँवर पड़ोशी मध्य सीमित हो रही है। 5 नंबर क्वेश्चन पराधीन राजनीतिक संस्कृति कहले कौन बुझ। पराधीन राजनीतिक संस्कृति राजनीति प्रति लोकंर आभिमुख्य थाए किंतु राजनीति में सेमाने संपूर्ण अंशग्रहण करते नहीं। यही व्यवस्था समाजवादी शक्ति सक्रिय था। सरकार से कौन करुछंती ता उपरे लोकमानकर ज्ञान रही है किंतु लोक मैंने यही व्यवस्था राजनीति में कौन चुक्ति रखती ना। पराधीन राजनीतिक संस्कृति लोक मैंने उदासीन नुहति किंतु देशर सक्रिय राजनीति में अंशग्रहण करती ना। 6 नंबर क्वेश्चन अंशीदार राजनीतिक संस्कृति कहले कौन बुझ। यही व्यवस्था जनसाधारण राजनीति अंशग्रहण करती। अंशीदार राजनीतिक संस्कृति जनसाधारण राजनीति प्रति आवेगात्मक और मूल्यांकनात्मक आभिमुख्य प्रकाश करते। लोक मैंने राजनैतिक निष्पत्ति निर्माण भाग नियंती। एपरी संस्कृति विकसित देश मानकर देखा मिलता है। विकसित देश मानकर उन्नत जोगाजोग व्यवस्था जो लोक मानकर राजनैतिक कार्यकलाप बढ़ी जाए तेणु लोक मानकर राजनीति प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित होते। 7 नंबर क्वेश्चन राजनैतिक संस्कृति साधारण संस्कृति मध्य पार्थक्य दर्शाओ। राजनैतिक संस्कृति और साधारण संस्कृति मध्य पार्थक्य को निम्नतम मते प्रदान करागला। यथा राजनैतिक संस्कृति एक सीमित धारणा अटे। यह अधिक प्रगतिशील और गतिशील अटे। राजनैतिक संस्कृति निर्धारण समाजर साधारण संस्कृति द्वारा होता है। यह राजनैतिक पक्षर अध्ययन करता है। राजनैतिक व्यवस्थार निर्माण में सहयोग करते। साधारण संस्कृति एक व्यापक धारणा अटे। यह मौलवादी एवं समूहर आदर्श अटे। सामाजिक प्रतीक रूपे यह गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। यह समस्त प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक पक्षर आलोचना करते। यह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थार समावेश अटे। 8 नंबर क्वेश्चन संस्थावाद बा अनुष्ठानवाद कहले कौन बुझ। ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन।
संस्था ହେଉଛି ଏକ ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ଯାହାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ନିଜର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଆଧାରରେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ସରକାରର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଔପଚାରିକ ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ନୀତି ନିୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ସମୂହ ରୂପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂସ୍ଥାବାଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଓ ସଂସ୍ଥାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ସଂସ୍ଥାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଦର୍ଶବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଯଥାର୍ଥବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଢାଞ୍ଚାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ଢାଞ୍ଚାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ମଡେଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଗତ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଲମଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତାପରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ଥାଏ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ବହୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧୁନିକ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପେ ମିଶ୍ରିତ ଅଟେ। ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବେଶଠାରୁ ନିର୍ବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଏହାକୁ ନିର୍ଗତ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ନବସଂସ୍ଥାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। 1960 ଦଶକରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସଂସ୍ଥାବାଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ସଂସ୍କାରିତ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପ। ନବସଂସ୍ଥାବାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମେ ଜେମ୍ସ ଆଲସେନ୍ ଆମେରିକା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ନିଜର ଲେଖା ଦ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଔପଚାରିକ ଉପାଦାନ ଯଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ହିତ ସମୂହ, ଅଭିଯାନ ବର୍ଗ, ଆଦର୍ଶବାଦ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସମକାଳୀନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅନୁଭବସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାସ୍ତର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନା, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏମାନଙ୍କର ତୁଳନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ବା ମାନବୀୟ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ସାଂଗଠନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସଂଗଠନର ସଂଜ୍ଞା, ମାନଦଣ୍ଡ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସଂଗଠନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହା ସନ୍ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାଂଗଠନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ସଂଗଠନର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥାବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଆଦର୍ଶରେ ସମରୂପତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାବାଦ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନରେ ସାମାଜିକ ଆଧାର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଢାଞ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କସ୍ ୱେବର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷମତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ପରମ୍ପରାଗତ କ୍ଷମତା, ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୈଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୈଧାନିକ ତର୍କସଙ୍ଗତ କ୍ଷମତା, ଯାହା ଆଇନର ବୈଧତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଆଇନର ବୈଧତା ସମାଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନିଥାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଢାଞ୍ଚାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଢାଞ୍ଚାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥାବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଯେକୌଣସି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ସଂସଦୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଐକିକ ଶାସନ, ସଂଘୀୟ ଶାସନ, ତା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ନିହିତ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ୱେବର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଂସଦୀୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ନିଜ ନିଜର ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ପୁନଃ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବସଂସ୍ଥାବାଦର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନବସଂସ୍ଥାବାଦକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଧାରରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଆଦି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିନା ବିକଶିତ ଦେଶର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଜରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଓ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।